नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा उत्तर ओडिशारे प्रचलित साहाड़ा सुंदरी कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। एकदा ओडिशा मुलकरे रहुथिले जणे बड़ साधव। से साधव बड़ न्यायवंत, धीरपणरे मेरु, वीरपणरे जमपरी, धनीपणरे कुबेर, दातापणरे शिवपरी। तांकर 7 पुओ, 6 पुओंकर 6 बहु। एका जहा सान पुओटी बाहा हेनी। से पुओटी देखिबाकू बड़ शोभाकर, कोळपोछा पुओ बोली अति अयसरे बढ़ुथाए। से जेतेबेले जहा मने करे साधव साधवाणी ताहा पूरण करती। थरे भोरु भोरु साहाड़ा दांतकाठी खंडे आनिबो बोली सीए तांको बगीचा को जाइछि त एई समय से गोटे अद्भुत दृश्य देखिला। से देखिला कि दिव्य सुंदरी झीटीए साहाड़ा गछ मूले बसी सकाळर कଅଁଳ खरारे तार 12 हाथ लंबर केशकू सुखौछि। तार ऊपर रोशनी रे चारिआड चमकी उठुछि। से झीटी को देखी साधव सान पुअर आखि ता ऊपर जेमिति लाखी रहीगला। से एथर धीरे धीरे तारी पाखकू गला, किंतु साहाड़ा सुंदरीर आखि जेमिति ता उपरे पड़िछि। से आखिर पलक मात्रके जाई गछ कोरडरे लुचिगला। आउ कि साधव पुअर मन कौठी लागे। से रूपवती साहाड़ा सुंदरी ठेई जाई तारी मन रहिला। से तुनी हेई उआसुकू आसिला, जोठी मूसामाटी भण भण, बिलेई घुଅ सण सण, ददरा पलंग खंडे पड़िछि। सेठी से गंभीरी घरे जाई मुह माड़ी हेई सोइला। ताकू असन बसन विष लागिला। खाइबाकू जिए जेते डाकिले से जमा खाइलानी, पीबाकू डाकिले भी पीलानी, आउ काहाकू भी से कथा कहिलानी। मने मने से साहाड़ा सुंदरी को झुरी झुरी कंटा हो गला। किए कहिला ताकू भूत लागिछि, आउ किए कहिला प्रेत लागिछि, आउ किए कहिला साहाड़ा दांत काठी भांगिबाकू जाइथिला सेठी बोधे ताकू डाहाणी लागिछि, आउ किए कहिला देवतार छाई पड़िछि। साधव घरे कोउ कथा अभाव। केते गुणी वैद्य आसिले, काट पानी कले, मंत्रतंत्र पढ़िले, हेले कौथिरे किछि फल हेलानी। सान दियरर ए दशा देखी साधवर बड़ 6 बहु आसिले। राण नियम पकेई केते चाटुई पचारिले, सेइथिरे भी किछि फल हेलानी। शेषकू आसिला साधवाणी बुढ़ी। सीए भी खोली ताड़िकी केते कथा पचारिला। मो रंकुणी धन, मो दरिद्र पसरा। अरे बाबा, तते कोउ कथा अपूर्व कह, काईकि तू एठी सोईचु? तते किए कौन कहिछि कि? कौथि पई एते मन मारी रहिचु? हजी जाइथिले खोजी आनिबी, भांगी जाइथिले गढ़ेई देबी। किए कौन जदि कहिथिबो ताकू मु सुलिकी देबी। कहरे धन, काहा उपरे मान करी तू एमिति सोईचु? मार प्रबोध शुणी केतेबेले करे साधव पुअर तुंड खोलिला। थंगेई थंगेई कहिला, मु आम बाड़ी रे थिबा साहाड़ा गछकू बाहा हेबी त हेबी, नहले एमिति मला भली तो हेलिनी, एमती भी सुखी सुखी मरीजीवी। साधवाणी पुअर एमिति अद्भुत जिद देखी अबाक हैला। आउ कहिला, एई छार कथाटाकू मान मारिकी एई अवस्था होउचु? तू कौन आउ बाहा हेई नथंतु कि? कन्या न मिलला परी एते अधीर कौन पई? आजी मन कले काली बाहा करई देबी। गोटिए काहींकी 10टा इच्छा कले 10टाकू भी बाहा करई देबी। तो पई सुवर्णगड़रू सुवर्णवती बहु आसीबो। कहिला मात्र के लावण्यपुरर लावण्यवती आसी पाद मंचालिब। छार ये साहाड़ा गछटा पई एते सरी कौन पई? आरे धन, एबे मन ही करिबो आ। एते कथारे काहींकी बा साधव पुअर मन टळिब? तार तो एका सेई जिद। सीए सेई साहाड़ा गछकू बाहा हब ही हब। बाध्य होई शेषकू साधवाणी मंगिला। साधवकू मनेई सान पुओकू सेई साहाड़ा गछ सहित महा आडंबर रे बाहाघर करदेला। साधव पुओ जो कोठरी रे सुए सेई कोठरी रे कटा हेई आसी साहाड़ा गछ डेरा हेई थाए। दिनक राति रे साधव पुओ लुचि करी बसिला। जमा सोइलानी कि आखिरे पलक भी पकेइलानी। साहाड़ा सुंदरी तो राति थाउणु गाधेई जीवो। गाधेई आसी पुणी पशिब सेई गछ भितरे। सेइथि पई सीए भी सोई न थाए। अधारती सरिकी साहाड़ा सुंदरी सेई गछरू उतुरिला। जेमिति से गछरू बाहरिची सेमती साधव पुओ धरी पकेइला ता हाथकू। साहाड़ा सुंदरी आउ जाए कुआडे? दुहिंकर हस खुशी रे राति पाहिला। सकाळु राइज जाक जीए कथा शुणिला सी आश्चर्य होईगला। साधव पुओ जहाकू बाहा हेइची
सी सते जेमिति स्वर्गर अप्सरी भानुमती देशर राजकन्या तुंडबाई द सहस्र कोश घड़िक भितर साधव सान बोहूर रूपगुण राइज सारा प्रगट हो गला। साहाड़ा गछरु बाहरी थिबारु ताकू समस्ते साहाड़ावती बा साहाड़ा सुंदरी बोली डाकिले। एणिकी साधव सात बोहू जाक नीति एकाठी बसी दुख सुख हंती, हस कौतुक लगाती, सांग होई नई को गाधेई जाती। दिने एमिति समस्ते सात खंड सवारी रे नई को गाधेई जाइथांती। गाधौ गाधौ नईर कला घुमर पानी रे किए बसी निजर चंद्र उदिया मुह को देखुए तो आउ किए बसी दांत घसुए, किए चूड़ी माजुए तो किए बा सुना देह को बसी पणत कानी रगड़ू थाए। सान बोहूर तो 12 हाथ लंबर सुना केश, सी से ओदा केश को झड़ा पणतर झाड़ू थाए। एही समय दैव जोग को से केशरु तार गोटे छिड़ीगला। कौन एबे से करिवो? से एका नुह, 6 जा भी से विचलित हो गले। आउ किछि उपाय न पाई साहाड़ा सुंदरी से 12 हाथ लंबर केश को गोटे सुना फरुआरे भरी नईरे भसई देला। गाधेई सारी 7 जा जाक घर को आसिले। सुना फरुआटी नई सुअरे भासी भासी जाउथाए। तेने कौन हेछि ना से देशर रजा पुओ पारिधिकी आसी से नईरे पाट घोड़ा को पानी पेउथाए। दैबात सुना फरुआटी भासी भासी जाई घोड़ा मुहरे लागिला। राजा पुओ जेतेबेले सुना फरुआ को उठेई आनी देखे तो ता भितरे 12 हाथ लंबर सुना केशटीए। एते लंबर चिकन सुंदर सुना केशटी को देखी राजा पुअर आखि खोसी हो गला। आहा, किए ये स्वर्णकेशी, किए ये केशवती कन्या, आउ कहार ए केश? जो कन्यार केशटी एते सुंदर आउ से कन्या केते सुंदर न होइथिबो। राजा पुअर मनटी बड़ उच्छन्न हैला। ताकू लागिला ए केशटी पाखरे तार अनेशत राणी भी किछि नुह, किछि नुहे तार राज ऐश्वर्य राजभोग। हाथी घोड़ा हीरा लीला मोती माणिक जेते जहा अछि ए केश सहित केही भी सरी हेबेनी। एबे आउ राजा पुओ पारिधिकी कौन जीव? से सुनार केशटी को धरी उआस को फेरिला। मालुणी तो सबुरी घरे फूल दिए। ताकू राजा पुओ डाकी पचारिला, चिन्हिलु मालुणी, ए काहारे ए केश? मालुणी कहिला, ना मु जानिनी। शेषकु से बारिकियाणी की पचारिबारु बारिकियाणी सांगे सांगे चिन्हि पकेइला। ये केशटी होछि परा साधव घर सबा सान बोहूर केश। आ हा हा हा, तार जो रूप, तार जो छटा, छामुंकर लाखी एकासे। राइजरे रजा हेले कौन हब? तार प्रकृति भल नुह। से जेमिति खियालिया सेमती दुर्दांत। बारिकियाणी ठारू सब कथा शुणी से एथर ता खंजरे रहिला। माछ धरार ना गंध नाही। मिछि मिछिका सुनार बनिसी खंडे धरी धाइला नई तुठकू। साधव सान बोहू जो तुठरे गाधाए सेठिकी। ए खबर जेमिति साधव पुओ कानरे पड़िछि। बापांको कही से जो गड़रे रहुथिले से गड़र चारि पाखरे 3 पुरुष उच्चर मेघनाद पाचेरी उठेई देला। पाचेरीर कड़े कड़े गड़ खाई खोलेइला। गड़ दुआरे भारी भारी 3 सज कबाट लगेइला। जो गड़रे पिंपुड़ी पड़िले 9 खंड हब, सेठिकी राजा पुओ बा केमिति पशिबो? या भितरे आसीन मास जाई कार्तिक मास आसिला। कार्तिक पुनेई रे शुभ अनुकूल करी जय जगन्नाथ कही साधव 7 पुओ बोईत मेलिबे मझी दरियारे। बणिज करी जिबे जाभा सुमित्रा बाली मलकस कांबुलिया एमिति एमिति केते राइजकू। सेइथिपाई साधव पुओ माने 7 खंड बोईत तैयारी करी सेथिरे अंग देशर शाढ़ी ठारू आरंभ करी बंग देशर चूड़ी जाए नाना दरब भरिले। गला बेले साधव पुओ साहाड़ा सुंदरी को बारंबार तागिद करी कहिला, देखे मु विदेश जाउची, तमे टिके सावधान थिबो। मु विदेश रु न फेरिबा पर्यंत तमे आदौ पदा को गोड़ काढ़िबनी। मु सुनिछि राजा तुमको पाइबा पई पागल हेई बोलुची। से घाट जगी बसिछि। तमे आजि ठारू आउ नई को गाधेई जीवनी। बाड़ी रे तम पई बेंट पोखरी खोलिछि, तमे सेइठी गाधेइबो। बाड़ी रे शंखारी रखिछि, तारी ठारू शंखा पिंधिबो। बाड़ी रे मालुणी रखिछि, ता ठारू फूल घेनिबो। बाड़ी रे मुदिरा रखिछि, ता ठारू मुदी पिंधिबो। जेतेबेले जहा तम पई लोड़ा तम पई मु 36 पाटक खंजिछि। केवल सेतिकी नुह, मेघनाद पाचेरी पुणी घेरेइछि। ताकू डेई तमे उआस बाहर को केते बेले भी जीवनी।
ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଏଥର ସାଧବ ପୁଅ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି କୁହ? ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ ଆଣିବ? ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ତ ହେଲା ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ମେଘଡମ୍ବରୁ ପାଟ ଆଣିବ, ଗଜଦନ୍ତର ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆଣିବ, ହୀରାନୀଳାର କାପଟିଏ ଆଣିବ। ୟା ବାଦେ ମନେ କରି ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଶୁଆଟିଏ ଆଣିବ। ସାଧବ ପୁଅ ହଁ କଲା। ତାପରେ ବୋଇତରେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଦୂର ବିଦେଶକୁ। ଏଣେ ରାଜା ସାନ ସାଧବାଣୀକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲା। ସିଏ ସେଇଠୁ ଚତୁରୀ ବାରିକିଆଣୀକୁ ମନେଇ ସାନ ସାଧବାଣୀ କେମିତି ନଈଘାଟକୁ ଆସିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଜାଣିବ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ କେବେ ଦିନେ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େନି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାରିକିଆଣୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ନଈ ତୁଠରେ ଗାଧେଇବ ବୋଲି ମନ କଲା। ନଈର ପାଣି କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ନିର୍ମଳ। ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ତ ସବୁଦିନ ଗାଧୋଉଛି, ଦିନେ ଅଧେ ଯାଇ ନଈରେ ଗାଧେଇଲେ ଚଳିବନି? ସାନ ଯା'ର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆର 6 ଯା ଯାକ ସବାରି ଚଢ଼ି ନଈକୁ ଗାଧେଇ ବାହାରିଲେ। କେତେ ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ସାରି ଉଆସକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାନ ସାଧବାଣୀର ଗାଧୁଆ ସରୁନଥାଏ। ସେ ତୁଠ ପଥର ଉପରେ ବସି ତା ସୁନା ଦେହକୁ ଯେମିତି ଘଷି ମାଜି ଚିକଣ କରୁଥାଏ, ସୁନା କେଶକୁ ପଖାଳୁଥାଏ। ଆଖି ଆଗରୁ ଯେମିତି 6 ଯା ଯାକ ଅନ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୋଉଠି ଛପିଥିଲେ ହଟିଆ ରାଜା। ହାତରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ପାଟ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ସେ ଆସି ସାନ ସାଧବାଣୀ ଗାଧୋଉଥିବା ନଈ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା। ହେଲେ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ରାଇଜର ରଜା ସିଏ। ମାଗି ବସିଲା ଘାଟମୂଲ। ଘାଟମୂଲ ମାଗୁ ମାଗୁ ଶେଷକୁ ସେ ବଳାତ୍କାରରେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ପାଟ ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ରାଜ ଉଆସକୁ ନେଇଗଲା। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମନ ନଥିଲେ ବି ତାର ବା ବଳ କେତେ? ସିଏ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା। କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେଲେ ସବୁ ବୃଥା। ରାଜା ପୁଅ ଏଥର ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇ ତା 99 ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଟ ରାଣୀ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧବ 7 ଭାଇ 7 ଖଣ୍ଡ ବୋଇତରେ ହୀରା ନୀଳା ଟଙ୍କା ଟୋକର ବୋଝେଇ କରି ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ। ଖବର ପାଇ ସାଧବ 6 ବୋହୂ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କଲେ। ଏକା ଯାଇନଥାଏ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ। ସାଧବ ସାନ ପୁଅ ମା'କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁ? ମା ସେଉଠୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ସାନ ପୁଅକୁ କହିଲା। ମା'ର କଥା ଶୁଣି ସାନ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଖିରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ଯୋଉ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ଲାଗି ସେ ଉରଘର ଜୁର କରିଛି, ଯୋଉ ନୟନ ତାରା ପାଇଁ ସେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହେଇ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ବୋଇତ ମେଲିଛି, ଯଦି ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ସୁଖସିରି ଧନରତ୍ନ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଗଜଦନ୍ତ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଏସବୁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ସେଉଠୁ ସେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଘଡମ୍ବରୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଚିରି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଗ ବାନ୍ଧିଲା। ଯୋଉ ହୀରାନୀଳାର କାପ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ମନ୍ଦିରା କଲା। ଯୋଉ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଲେଙ୍ଗୁଟି କଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଶୁଆଟିକୁ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଲା। ତାପରେ ହାତରେ କେନ୍ଦରାଟିଏ ଧରି ଯୋଗୀ ବେଶ ହେଇ ଚାଲିଲା ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ। ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ ଦରବାରରେ। ରାଜାଙ୍କର ସିଂହ ଦୁଆର। କେତେ କାଇଦା କଟକଣା। ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଲମ୍ବିଛି। ତା ତଳେ ଠିଆ ହେଇ କେନ୍ଦରା ବଜେଇ ବଜେଇ ସାଧବ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। କେଡ଼େ କରୁଣ ସେ ଗୀତର ଲହରୀ। ଗାଇଲା ବେଳେ ଆଖି ଯେମିତି ତାର ଲୁହରେ ଭାସୁଥାଏ। ସେ ଗୀତ ଯିଏ ଶୁଣୁଥାଏ ସିଏ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଗଛପତ୍ର ବି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଯୋଗୀଟିକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ପରିବାରୀ ପହିଲି ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ନୂଆ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଭିକ ଛୁଇଁଲାନି। ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇ 99 ରାଣୀ। ନୂଆ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବି ଭିକ ଛୁଇଁଲାନି। ତାର ଗୋଟିଏ କଟାଳ। ପାଟରାଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ଭିକ ମୁଠିଏ ନବ ଯେ କାଳକ ବସି ଖାଉଥିବ। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ତେଣେ ନୂଆ ଯୋଗୀର ଗୀତ ଶୁଣି ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଚାହିଁଲା। ସାଧବ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ ବାକି ରହିଲାନି। ଆଖିର କେରି କେରି ଲୁହକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଶେଷକୁ ସେ ଭିକ ନେଇକି ଆସିଲା। ସେ ଆସି ଥାଳରେ ଭିକ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ତ। ଏତିକିବେଳେ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିନେଲା ସାଧବ ପୁଅ। ତାପରେ ମୋ ସାହାଡ଼ାଲ ବୋଲି କହି ଛୁରୀଟିଏ ବାହାର କରି ଭୁଷିଦେଲା ନିଜ ଛାତିରେ। ସାହାଡ଼ା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଦୂର କରିଥିଲା, ଶେଷକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେଲା ସାଧବ ପୁଅ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ
ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏତିକିରେ ଏ ଗପ ସରିଲାନି। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଳି ରଖିବ। ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରାଜବାଟିରେ ଦାହ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଗୋଟିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ତମ ସହିତ ବସି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଦେଖିବି। ପାଟରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଯୋଗୀକୁ ରାଜବାଟିରେ ଦାହ କରିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧବ ପୁଅର ଚିତା ହୁ ହୁ ହେଇ ଜଳୁଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଉଚ୍ଚ ଜଗତି ଉପରୁ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ଲେଲିହାନ ଚିତା ଉପରକୁ ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଏତେ କାଣ୍ଡ ଘଟିଯିବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର ସେତେ ଆଡ଼କୁ ହେଜ ନଥିଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ରାଣୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରି ଆଣିବାକୁ ସିଏ ବି ସେଇ ଚିତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଲେନି। ପୋଡ଼ିଜଳି ପାଉଁଶ ମୁଠିଏ ହେଇଗଲେ। ଏଣେ ଅନେଶତ ରାଣୀ ହେଲେ ବିଧବା। ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳରେ ଗଗନ ପବନ ଛାଇ ହେଇଗଲା। ଏଣେ ଯେଉଁ ଶୁଆଟି ସାଧବ ପୁଅ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଏଇ କଥା ଆମୂଳଚୂଳ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଶୁଆ ହେଲେ ବି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଆ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି କୈଳାସ ପର୍ବତର ଶୁଆ, ଶିବଙ୍କ ଅନୁଚର। ନିଜ ମାଲିକ ମାଲିକିଆଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ତା ଦେହ କି ଆଉ ସହିଲା? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୈଳାସକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମହାଦେବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛି, ତୁ ତାକୁ ନେଇଯା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଏକାଠି କରି ଛିଞ୍ଚିଦେବୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଶୁଆଟି ରାଜବାଟିକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଏକାଠି କଲା, ତା ଉପରେ ଅମୃତ ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇ ପୁଣି ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଚେଇଁ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ପରନାରୀରେ ଆଖି ଦେଉଥିବା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା, ସିଏ ଆଉ ମଣିଷ ରୂପ ନ ପାଇ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ରୂପ ପାଇଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଘୃଣାରେ ଛି ଛାକର କଲେ, ମାରଧର କରି ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସାଧବ ପୁଅ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା, ଆଉ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା ରାଣୀ। ସେମାନେ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି କହିବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଅଙ୍ଗ ଦେଶରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ତାଙ୍କର ଥିଲେ 3 ପୁଅ। ଦିନେ ସେ 3 ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜା ତ ଜଣେ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ 3 ଜଣ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କର। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେ ହେବ ଅଙ୍ଗଦେଶର ରାଜା। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ 3 ରାଜକୁମାର ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ 3 ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଘୋଡ଼ା ଦଳେ ଚରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କୁମାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସୁନ୍ଦରିଆ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ସବାର ହୁଅନ୍ତେ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ମନ କଥା ଜଣାଇଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ବୁଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ, ତାହା ଯଦି ମନକୁ ନ ପାଇଲା, ତୁମେ ସେଉଠୁ ଫେରି ଆସିବ। ମୋତେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟର ଅର୍ଥ କହିବ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ପାଷାଣ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ରାଜକୁମାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହେଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବଗିଚା, ଚାରିପଟ କଣ୍ଟା ଗଛର ବାଡ଼। କୁମାର ବଗିଚା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? କଣ୍ଟା ଗଛର ବାଡ଼ କ'ଣ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ହେଇ
ଫୁଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କୁମାରଙ୍କୁ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ କୁମାର ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କୁମାର ପାଷାଣ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟମ ରାଜକୁମାର ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେଲେ। ରାଜକୁମାର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣେ ବାଉଙ୍ଗିରେ ଏତେ ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଉଥାଏ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲି ନ ପାରି ଉଆଁ ହେଉଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଣ୍ଟା ସଳକ କରୁଥାଏ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ! ଆରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ଅଛି। ଘର ବାହାରେ ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚର ଶୁଖିଲା କାଠ ଗଦା ହେଇଛି। ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ କୁମାର ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ବି ମୂର୍ଖ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେମିତି କରିବ? ତମେ ବି ପାଷାଣ ହେଇଯାଅ। ଏହାପରେ ମଝିଆ ରାଜପୁତ୍ର ବି ପାଷାଣ ହୋଇଗଲେ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ କନିଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହେଇ ବୁଲିବାକୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେଲେ। କୁମାର ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହେଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ରାଜକୁମାର ଦେଖିଲେ ବିରାଟ ଏକ କ୍ଷେତ। ନାନା ଜାତିର ଫସଲ। କ୍ଷେତ ମଝିରେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ। କାଚକେନ୍ଦୁ ଭଳି ପାଣି। ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ କୁମାର 2-4 ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ପିଇଲେ। ଆଃ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ଏତେ ମିଠା ପାଣି! କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କୁମାର। ଦେଖିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ ଆପେ ଆପେ ଚାରିକଡ଼କୁ ଅଣେଇ ଯାଉଛି। ପାଣି କ୍ଷେତରେ ମାରୁଛି। ବାଃ, ଇଏ କି ଚମତ୍କାରିତା! ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ କୁମାର। ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ, କୁମାର, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଜାଣିଛ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ନହେଲେ ପାଷାଣ ହୋଇଯାଅ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସାନ ରାଜକୁମାର ବି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁମାର ପାଷାଣ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ, ସିଂହାସନରେ ବସିଗଲେ କ'ଣ ଜଣେ ରାଜା ହୋଇଯିବ? 3 ଜଣ ଯାକ ରାଜକୁମାର ମୂର୍ଖ। ତେବେ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା କିଏ ହେବ? ଯଥା ସମୟରେ 3 ରାଜକୁମାର ନ ଫେରିବାରୁ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ କୁମାରମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବହୁ ବାଟ ଯିବା ପରେ ସତକୁ ସତ ସେ ଦେଖିଲେ 3 ରାଜକୁମାର ପାଷାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିକଳରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟର 3 ରାଜକୁମାର ଯଦି ମୂର୍ଖ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ? ହଁ ମହାରାଜ, 3 ରାଜକୁମାର ପାଷାଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟିର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାଜା କହିଲେ, ଫୁଲ ବଗିଚାର କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ହେଇ ଫୁଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକମାନେ ଯଦି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ, ତେବେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମାରୁ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏବେ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ଅତି ଲୋଭୀର ପରିଚୟ, ଯାହାର ପରିଣତି କେବଳ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିସାରିବା କ୍ଷଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜକୁମାର ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଯଦି ମହତ ଆଉ ଦାନୀ ସେ ଖୋଲା ମନରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖୁସି ହେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାନ ରାଜକୁମାର ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏଥର ରାଜା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏହି 3 ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ,
जदि आपणमानंकु आम गप भल लागुଥାଏ आपणक मनकु छुँଥାଏ तेबे लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपणक पाखरे आगकु आसिबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।